So hello students, welcome to this session on 12th economics. We have started chapter number 1, that is introduction to micro and macro economics. In our last session, we completed the important concepts related to microeconomics. In today's session, we are going to cover all the important concepts related to macroeconomics. So first, let us go to the screen. Now, what is macroeconomics? Macroeconomics analyzes the entire economy. It deals with total employment, national income, national output, total investment, in short, aggregates. So macroeconomics is the study of aggregates. Microeconomics studies the individual economic unit. Macroeconomics studies the aggregates. Now, macroeconomics is defined as macroeconomics is that branch of economics which considers the relationship between large aggregates such as volume of employment, total amount of savings, investment, national income, etc. So macroeconomics is that branch of economics which studies the aggregates. For example, total employment, total saving, total investment, national income, etc. So macroeconomics is that branch of economics which studies the aggregate economic variables. This definition is given by J.L. Hansen. Second definition of macroeconomics is given by Professor Carl Shapiro. He said that macroeconomics deals with the functioning of the economy as a whole. So macroeconomics deals with the functioning of economy as a whole, not as an individual economic unit. So Professor Carl Shapiro यांची डेफिनेशन आहे ते असं सांगते की मॅक्रो इकॉनॉमिक्स म्हणजे असं इकॉनॉमिक्स जे फंक्शनिंग ऑफ इकॉनॉमी ॲज अ होल याचा स्टडी करतं. सो इट इज मॅक्रो इकॉनॉमिक्स. सो आता इथे आपण दोन गोष्टी डिस्कस केल्या की मीनिंग ऑफ मॅक्रो इकॉनॉमिक्स काय आहे, तसंच डेफिनेशन ऑफ मॅक्रो इकॉनॉमिक्स काय आहे. तर हा जो पार्ट आहे तो आपण थोडासा रिव्ह्यू करूया विथ द हेल्प ऑफ टेक्स्टबुक. सो टेक्स्टबुकची स्क्रीन ही मी तुमच्यासोबत शेअर केलेली आहे, तर याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकता पेज नंबर 4. सो मीनिंग ऑफ मॅक्रो इकॉनॉमिक्स. सो मॅक्रो इकॉनॉमिक्स इज दॅट ब्रांच ऑफ इकॉनॉमिक्स which analyzes the entire economy. It deals with total employment, national income, national output, total investment, total consumption, total saving, general price level, interest rates, inflation, trade cycle, business fluctuations, etc. So macroeconomics is the study of aggregate. So macroeconomics मध्ये entire economy चा आपण analysis करतो. त्यामध्ये जे aggregate variables आहेत, फॉर एक्झाम्पल इथे जे दिलेत, टोटल एम्प्लॉयमेंट आहे, नॅशनल इन्कम आहे, नॅशनल आउटपुट आहे, टोटल इन्व्हेस्टमेंट आहे, जनरल प्राइस लेवल आहे, इन्फ्लेशन आहे, ट्रेड सायकल आहे, बिझनेस फ्लक्च्युएशन्स आहेत, याचा स्टडी हा मॅक्रो इकॉनॉमिक्स मध्ये केला जातो. सो मॅक्रो इकॉनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ऍग्रिगेट्स असं आपण म्हणू शकतो. नेक्स्ट आहे की डेफिनेशन ऑफ मॅक्रो इकॉनॉमिक्स. सो J.L. हॅन्सन यांची डेफिनेशन आहे की macroeconomics is that branch of economics which considers the relationship between large aggregates such as volume of employment, total amount of saving, investment, national income, etc. So macroeconomics मध्ये आपण aggregate variable चा स्टडी करतो जे इथे दिलेत, टोटल सेव्हिंग, टोटल एम्प्लॉयमेंट, इन्व्हेस्टमेंट, नॅशनल इन्कम, एक्सेट्रा. सेकंड डेफिनेशन पण आहे which is given by Professor Carl Shapiro. So macroeconomics deals with the functioning of the economy as a whole. So macroeconomics studies the economy as a whole. So this is the definition of macroeconomics which is given by Professor Carl Shapiro. So इथं आता आपण दोन गोष्टी कंप्लीट केल्या. एक तर meaning of macroeconomics. This is the definitions of macroeconomics. हा पार्ट आपण आता डिस्कस केला आहे.
हा पार्ट आपल्या टेक्स्टबुक मध्ये दिलाय, तो एक 2 मिनिट्स मध्ये रिवाइज करा आणि मग आपण नेक्स्ट कन्सेप्ट कडे जाऊया. So having revised the concept of meaning and definition of macroeconomics, we will discuss what is the scope and subject matter of macroeconomics. जसं मायक्रोइकॉनॉमिक्सचा स्कोप अँड सब्जेक्ट मॅटर आपण स्टडी केला, तसाच मॅक्रो इकॉनॉमिक्सचाही स्कोप अँड सब्जेक्ट मॅटर आपण स्टडी करणार आहोत. सो मॅक्रो इकॉनॉमिक्स मध्ये आपण काय काय स्टडी करतो, तर फर्स्ट थेरी ऑफ इन्कम अँड एम्प्लॉयमेंट, सेकंड थेरी ऑफ इकॉनॉमिक ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट, थर्ड थेरी ऑफ कन्झम्पशन फंक्शन, theory of general price level and inflation, theory of distribution and theory of investment function. सो अशा सेव्हरल थिअरीज ज्या आहेत त्या आपण स्टडी करतो मॅक्रो इकॉनॉमिक्स मध्ये. आता हा पार्ट आपण थोडासा समजून घेऊया विथ द हेल्प ऑफ टेक्स्टबुक. सो एक डायग्राम तुमच्या समोर विजिबल आहे की स्कोप ऑफ मॅक्रो इकॉनॉमिक्स. सो जेव्हा आपण स्कोप ऑफ मॅक्रो इकॉनॉमिक्सचा विचार करतो त्यावेळेला थेरी ऑफ इन्कम अँड एम्प्लॉयमेंट आहे, थेरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल अँड इन्फ्लेशन आहे, थेरी ऑफ इकॉनॉमिक ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट आहे अँड मॅक्रो थेरी ऑफ डिस्ट्रीब्युशन आहे. आता थेरी ऑफ इन्कम आणि एम्प्लॉयमेंट मध्येच थेरी ऑफ कन्झम्पशन फंक्शन आणि थेरी ऑफ इन्व्हेस्टमेंट फंक्शन हे पण आपण स्टडी करणार आहोत. आणि या दोन थिअरीचाच पार्ट म्हणजे आहे थेरी ऑफ बिझनेस सायकल. सो थेरी ऑफ इन्कम एम्प्लॉयमेंट, थेरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, थेरी ऑफ इकॉनॉमिक ग्रोथ डेव्हलपमेंट आणि थेरी ऑफ डिस्ट्रीब्युशन हे आपण मेनली स्टडी करतो. प्लस अल्टरनेटिव्हली आपण स्टडी करतो थेरी ऑफ कन्झम्पशन फंक्शन अँड इन्व्हेस्टमेंट फंक्शन, जो थेरी ऑफ इन्कम अँड एम्प्लॉयमेंटचा पार्ट आहे. सो थेरी ऑफ बिझनेस सायकल ही पण आपण स्टडी करतो. आता आपण थोडंसं डिटेलमध्ये बघूया की या सर्व थिअरीज काय आहेत. फर्स्ट आहे की थेरी ऑफ इन्कम अँड एम्प्लॉयमेंट. सो मॅक्रो इकॉनॉमिक अनालिसिस एक्सप्लेन्स which factors determine the level of national income and employment and what causes the fluctuations in the level of income, output and employment. To understand how the level of employment is determined, we have to study the consumption function and investment function. Theory of business cycle is also part and parcel of theory of income and employment. So macroeconomics मध्ये आपण हे डिटरमाइन करतो की नॅशनल इन्कम किंवा एम्प्लॉयमेंट हा रेट हा कशा प्रकारे डिटरमाइन होतो इकॉनॉमी, की एम्प्लॉयमेंट ही कशा प्रकारे जनरेट होते, नॅशनल इन्कम हे कशा प्रकारे अर्न होतं कोणत्याही इकॉनॉमीमध्ये. आता नॅशनल इन्कम आणि एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन करत असताना आपण थेरी ऑफ कन्झम्पशन, थेरी ऑफ बिझनेस सायकल आणि थेरी ऑफ इन्व्हेस्टमेंट ही पण आपण स्टडी करतो. सो थेरी ऑफ इन्कम अँड थेरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट is studied in macroeconomics, which is an important part of scope and subject matter of macroeconomics. Second आहे ते म्हणजे theory of general price level and inflation. So macroeconomic analysis shows how the general price level is determined and it further explains what causes fluctuations in it. The study of general price level is significant on account of the problems created by inflation and deflation. So general price level ही कशा प्रकारे डिटरमाइन केली जाते, इन्फ्लेशन आणि डिफ्लेशन हे कशा प्रकारे इकॉनॉमी मध्ये अराइज होतात याचा स्टडी आपण मॅक्रो इकॉनॉमिक्स मध्ये करतो. सो मॅक्रो इकॉनॉमिक्स स्टडीज द थेरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, थेरी ऑफ इन्फ्लेशन, थेरी ऑफ डिफ्लेशन. सो ऑल दीज ऍग्रिगेट व्हेरिएबल्स आर स्टडीड इन मॅक्रो इकॉनॉमिक्स. त्यामुळे थेरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल अँड थेरी ऑफ इन्फ्लेशन हा एक अतिशय इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट आहे स्कोप अँड सब्जेक्ट मॅटर ऑफ मॅक्रो इकॉनॉमिक्स. थर्ड आहे ते म्हणजे थिअरी ऑफ ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट. सो मॅक्रो इकॉनॉमिक्स कन्सिस्ट ऑफ द थिअरी ऑफ इकॉनॉमिक ग्रोथ अँड इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट. इट एक्सप्लेन्स द कॉजेस ऑफ अंडर डेव्हलपमेंट अँड पॉवर्टी. इट ऑल्सो सजेस्ट the strategies for accelerating growth and development. So macroeconomics जे आहे
त्याच्यामध्ये थिअरी ऑफ इकॉनॉमिक ग्रोथ आणि थिअरी ऑफ इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट याचा आपण विचार करतो. तसंच अंडर डेव्हलपमेंट, पॉवर्टी किंवा स्ट्रॅटेजीज फॉर एक्सिलरेटिंग ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट याचाही स्टडी आपण मॅक्रो इकॉनॉमिक्स मध्ये करतो. सो मॅक्रो इकॉनॉमिक स्टडीज, थिअरी ऑफ ग्रोथ, हाऊ इकॉनॉमिक ग्रोथ कॅन बी अचीव, हाऊ इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट कॅन बी अचीव. तसंच अंडर डेव्हलप कंट्रीज जे आहेत त्यांनी इकॉनॉमिक ग्रोथसाठी कोणत्या स्ट्रॅटेजीज या अडॉप्ट केल्या पाहिजेत, ग्रोथसाठी कोणत्या स्टेप्स घेतल्या पाहिजेत, पॉवर्टी इरॅडिकेशन असेल त्यासाठी कोणत्या स्टेप्स घेतल्या पाहिजेत. सो हा सर्व पार्ट आपण मॅक्रो इकॉनॉमिक्स मध्ये स्टडी करतो. सो मॅक्रो इकॉनॉमिक स्टडीज, थिअरी ऑफ ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट. फोर्थ आहे की थिअरी ऑफ डिस्ट्रीब्युशन, म्हणजे गुड्स जे प्रोड्यूस झाले ते वेगवेगळ्या सेक्टर्स ऑफ द इकॉनॉमी मध्ये, डिफरंट क्लासेस ऑफ द इकॉनॉमी मध्ये ऑप्टिमम लेवलला कशा प्रकारे डिस्ट्रीब्यूट करायचे, हा पार्टही आपण स्टडी करतो मॅक्रो इकॉनॉमिक्स मध्ये. सो मॅक्रो थिअरी ऑफ डिस्ट्रीब्युशन डील्स विथ द रिलेटिव्ह शेअर ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स इन द टोटल नॅशनल इन्कम, की जे फॅक्टरी इन्कम जनरेट होते इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट अँड प्रॉफिट्स, ते आपल्या पूर्ण इकॉनॉमी मध्ये कशा प्रकारे डिवाइड होते. आणि केवळ फॅक्टरी इन्कमच असं नाही, तर जे गुड्स आणि सर्व्हिसेस प्रोड्यूस होतात ते पण कशा प्रकारे डिस्ट्रीब्यूट होतात अमंग द डिफरंट सेक्टर्स ऑफ इकॉनॉमी, याचा पण आपण स्टडी करतो. जेव्हा आपण मॅक्रो थिअरी ऑफ डिस्ट्रीब्युशन असं म्हणतो त्यावेळेला त्याचे दोन आस्पेक्ट आहेत. पहिला आस्पेक्ट जो टेक्स्टबुक मध्ये दिलाय की डिस्ट्रीब्युशन ऑफ रिलेटिव्ह फॅक्टर इन्कम, आणि दुसरा आस्पेक्ट आहे की डिस्ट्रीब्युशन ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस. दोन्हीचं डिस्ट्रीब्युशन हे ऑप्टिमम लेवलला कशा पद्धतीनं होतं याचा स्टडी आपण मॅक्रो थिअरी ऑफ डिस्ट्रीब्युशन मध्ये करतो, विच इज अन इंटिग्रल पार्ट ऑफ मॅक्रो इकॉनॉमिक्स. सो मॅक्रो इकॉनॉमिक्सचा जर आपण स्कोप अँड सब्जेक्ट मॅटर बघितला तर त्याच्यामध्ये फर्स्ट आहे थिअरी ऑफ इन्कम अँड एम्प्लॉयमेंट, सेकंड आहे थिअरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल अँड इन्फ्लेशन, थर्ड आहे थिअरी ऑफ इकॉनॉमिक ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट, फोर्थ आहे मॅक्रो थिअरी ऑफ डिस्ट्रीब्युशन. तसंच आहे थिअरी ऑफ कन्झम्पशन फंक्शन, थिअरी ऑफ इन्व्हेस्टमेंट फंक्शन, आणि यात अजून एक तुम्ही या डायग्राम मध्ये ऍड आपण करू शकतो ते म्हणजे थिअरी ऑफ बिझनेस सायकल्स. ठीक आहे. सो दिस इज द स्कोप अँड सब्जेक्ट मॅटर ऑफ मॅक्रो इकॉनॉमिक्स. सो स्कोप अँड सब्जेक्ट मॅटर ऑफ मॅक्रो इकॉनॉमिक्स हा पार्ट आपण आता इथे डिस्कस केलेला आहे, पूर्ण केला आहे. हा पार्ट आपल्या टेक्स्टबुक मधून रीड करा 1-2 मिनिट्स मध्ये, आणि मग आपण नेक्स्ट कन्सेप्ट कडे जाऊया. Okay, so having revised the concept of scope and subject matter of macroeconomics, we will go to the next part, that is features of macroeconomics. तर जर आपण features of macroeconomics विचार केला तर macroeconomics deals with aggregates. It is known as the income theory because it focuses on determination of national income and employment in the economy. It studies general equilibrium analysis. It is based on interdependence of variables. It uses lumping method. It studies the growth models. It studies the general price level, and it is helpful in policy making because it is policy oriented. सो फीचर्स ऑफ मॅक्रो इकॉनॉमिक्स हा पार्ट आपण डिस्कस केला आहे, त्याचे फक्त टायटल्स आपण डिस्कस केले. आता हाच पार्ट आपण थोडंसं डिटेल मध्ये बघूया विथ द हेल्प ऑफ टेक्स्ट. सो फीचर्स ऑफ मॅक्रो इकॉनॉमिक्स. फर्स्ट, स्टडी ऑफ अग्रिगेट्स. सो मॅक्रो इकॉनॉमिक्स डील्स विथ द स्टडी ऑफ द इकॉनॉमी एज अ होल. It is concerned with aggregate concepts like national income, national output, national employment, general price level and business cycles. So macroeconomics मध्ये पण इकॉनॉमीचा स्टडी करतो ऍज अ होल, आणि त्यामुळे आपण ऍग्रीगेट कन्सेप्टचा स्टडी हा मॅक्रो इकॉनॉमिक्स मध्ये करतो. तर कोणत्या कोणत्या अशा कन्सेप्ट आहेत ज्या मॅक्रो इकॉनॉमिक्स मध्ये आपण स्टडी करतो, तर ते आहेत नॅशनल इन्कम, नॅशनल आउटपुट, नॅशनल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, बिझनेस सायकल्स एक्सेट्रा. याचा स्टडी आपण मॅक्रो इकॉनॉमिक्स मध्ये करतो. सेकंड आहे इन्कम थिअरी.
So macroeconomics studies the concept of national income, its different elements, methods of measurement, and social accounting. Macroeconomics deals with aggregate demand and aggregate supply. It explains the causes of fluctuations in the national income, which lead to business cycles, that is inflation and deflation. So macroeconomics मध्ये आपण नॅशनल इन्कमचे व्हेरियस आस्पेक्ट जे आहेत ते स्टडी करतो. कन्सेप्ट ऑफ नॅशनल इन्कम, components of national income, different methods of measuring national income, practical and statistical difficulties in measuring the national income. तसंच aggregate demand, aggregate supply and causes of fluctuations in the national income, ज्याच्यातनं अल्टिमेटली बिझनेस सायकल्स क्रिएट होतात, इन्फ्लेशन असेल, डिफ्लेशन असेल. सो हा सर्व पार्ट आपण स्टडी करतो डिटेल मध्ये मॅक्रो इकॉनॉमिक्स मध्ये. त्यामुळे आपण त्याला नॅशनल इन्कम थिअरी किंवा इन्कम थिअरी म्हणून पण रेकग्नाइज करतो. थर्ड आहे जनरल इक्विलिब्रियम. आता आपण मायक्रो इकॉनॉमिक्स मध्ये बघितलं की मायक्रो इकॉनॉमिक्स मध्ये आपण पार्शल इक्विलिब्रियम अनालिसिस करतो, बट हियर we do it a general equilibrium analysis. Macroeconomics deals with the behavior of the large aggregates and their functional relationship. So general equilibrium deals with the behavior of demand, supply, prices in the whole economy. So we deal with general equilibrium, that is we take into account the interdependence between different variables and we study all these variables as a whole, not individually, not in isolation. जसं मायक्रोइकॉनॉमिक्स मध्ये पण variables ना study करतो in isolation, but here we put together all the variables and we study them in aggregate. For example, aggregate demand, aggregate supply, national income. So we study these variables by putting them together, not by keeping them in isolation. So that's why it is called general equilibrium analysis, and it is exactly opposite of what we study in microeconomics. In microeconomics, we do partial equilibrium, but in macroeconomics, we do general equilibrium analysis. Next is interdependence. So macro analysis takes into account the interdependence between the aggregate economic variables, such as income, output, employment, investment, price level, etc. For example, changes in the level of investment will finally result into changes in the level of income, output, employment, and eventually the economic growth. So in macroeconomics, we take into account the interdependence between different economic variables. म्हणजे ज्या वेळेला आपण ऍग्रीगेट इन्व्हेस्टमेंटचा स्टडी करतो त्यावेळेला ऍग्रीगेट इन्व्हेस्टमेंटचा इम्पॅक्ट जो ऍग्रीगेट इन्कम वर होणार आहे, आउटपुट वर होणार आहे, एम्प्लॉयमेंट वर होणार आहे, ग्रोथ वर होणार आहे, याचाही स्टडी आपण मॅक्रो इकॉनॉमिक्स मध्ये करतो. सो मॅक्रो इकॉनॉमिक्स मध्ये वी स्टडी द व्हेरिएबल्स इंटरडिपेंडेंटली, नॉट आयसोलेटेडली. सो मायक्रो इकॉनॉमिक्स मध्ये आपण म्हणतो सेटरीस पॅरिबस, दॅट इज अदर थिंग्स बीइंग कॉन्स्टंट. पण मॅक्रो इकॉनॉमिक्स मध्ये आपण म्हणतो एव्हरीथिंग डिपेंड्स ऑन एव्हरीथिंग एल्स. हे लिहून घ्या. हा जो पॉइंट आहे इंटरडिपेंडन्स, इथं याच्याशी रिलेटेड एक इम्पॉर्टंट अझम्पशन आहे, हे तुम्ही तुमच्या नोटबुक मध्ये किंवा नोट्स मध्ये लिहून घ्या. एव्हरीथिंग डिपेंड्स ऑन एव्हरीथिंग एल्स. This is the important assumption which we do in macroeconomic theory. So interdependence म्हणजे काय, तर we assume that everything depends on everything else, म्हणून all variables are considered while analyzing the macroeconomic concept. Next is lumping method. Lumping method is putting all the variables together, aggregating all the variables, and slicing method is cutting them into pieces. So this is the difference. So lumping method is the study of the whole economy rather than its part. So according to Professor Bowling, forest is an aggregation of trees, but it does not reveal the properties of an individual tree. So जसं आपण फॉरेस्टचा स्टडी करतो तो ऍग्रिगेटिव्ह स्टडी आहे,
सो फॉरेस्टचा स्टडी करताना आपण लंपिंग मेथड वापरतो. सो सेम मेथड वी यूज व्हाईल अनालायझिंग द मॅक्रो इकॉनॉमिक व्हेरिएबल्स. सो मायक्रो इकॉनॉमिक्स म्हणजे काय आहे, तर एक इंडिव्हिज्युअल ट्री आहे. दिस इज मायक्रो. आणि मॅक्रो इकॉनॉमिक्स म्हणजे काय, असे मल्टिपल ट्रीज आहेत. So this is macro. So this is the difference between micro and macro. So ही कन्सेप्ट तुम्हाला समजली असेल का? तर आता आपण जाऊया नेक्स्ट पार्ट कडे, ग्रोथ मॉडेल्स. So macroeconomics studies the different growth models. So as explained here, that macroeconomic studies various factors which actually contribute to the economic growth and development. So it is useful in developing growth models. These growth models are used for studying economic development. For example, Mahalanobis growth model emphasized on the basic heavy industries. So PC Mahalanobis एक इकॉनॉमिस्ट होते, ज्यांना आपल्या नॅशनल इन्कम कमिटी मध्ये सुद्धा स्थान हे देण्यात आलं होतं. सो त्यांचं रिसर्च आणि त्यांचं वर्क हे अतिशय प्रसिद्ध आहे इकॉनॉमिक्स मध्ये. सो त्यांनी एक मॉडेल आयडेंटिफाय केलंय ज्याला महालानोबिस मॉडेल असं म्हणतात. तसंच वेगवेगळ्या इकॉनॉमिस्टनी वेगवेगळ्या थिअरीज या प्रेझेंट केलेल्या आहेत रिलेटेड टू इकॉनॉमिक ग्रोथ. तर या सर्व थिअरीज असतील की डिफरंट ग्रोथ मॉडेल्स असतील, याचा स्टडी हा मॅक्रो इकॉनॉमिक्स मध्ये केला जातो. सो डिफरंट ग्रोथ मॉडेल्स आर स्टडीड इन मॅक्रो इकॉनॉमिक्स. Next is general price level. So determination and changes in general price level are studied in macroeconomics. General price level is the average of all prices of goods and services currently being produced in an economy. So कोणत्याही इकॉनॉमी मध्ये जेवढे नंबर ऑफ गुड्स आणि सर्व्हिसेस प्रोड्यूस झाले त्याची एक ॲव्हरेज प्राइस म्हणजे हे जनरल प्राइस लेवल. सो या जनरल प्राइस लेवलचा स्टडी सुद्धा मॅक्रो इकॉनॉमिक्स मध्ये आपण करतो. सो मॅक्रो इकॉनॉमिक्स अज्युम्स और मॅक्रो इकॉनॉमिक्स स्टडीज द जनरल प्राइस लेवल. And macroeconomics is policy oriented also. So according to Keynes, macroeconomics is a policy oriented science. It suggests the suitable economic policies to promote the economic growth, generate employment, control of inflation and depression, etc. सो मॅक्रो इकॉनॉमिक्स हे पॉलिसी ओरिएंटेड आहे. पॉलिसी ओरिएंटेड आहे म्हणजे काय, तर सुटेबल इकॉनॉमिक पॉलिसीज असतील रिलेटेड टू इकॉनॉमिक ग्रोथ किंवा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इन्फ्लेशन कंट्रोल, डिफ्लेशन कंट्रोल, यासाठी सुटेबल इकॉनॉमिक पॉलिसीज सजेस्ट करण्याचं काम हे मॅक्रो इकॉनॉमिक्स मधून होतं. देअरफॉर मॅक्रो इकॉनॉमिक्स एक पॉलिसी ओरिएंटेड सायन्स आहे, बिकॉज इट सजेस्ट the numerous economic and monetary policies for the economic growth, for generating employment, for controlling inflation, for controlling depression, etc. So that's why it is regarded as a policy oriented science. So features of macroeconomics मध्ये 8 important features आहेत, 8 important features आहेत जे आपण इथे डिस्कस केलेले आहेत. तर हा सर्व जो पार्ट आहे तो आपल्या टेक्स्टबुक मध्ये दिलाय. तर टेक्स्टबुक मधून रिवाइज करा 2 मिनिट्स मध्ये आणि मग आपण नेक्स्ट डिस्कशन हे बिगिन करूया. सो प्लीज रिवाइज फ्रॉम द टेक्स्ट. ओके, सो हॅव्हिंग रिवाइज्ड द कन्सेप्ट ऑफ फीचर्स ऑफ मॅक्रो इकॉनॉमिक्स, वी आर गोइंग टू डील विथ द नेक्स्ट कन्सेप्ट. नाउ नेक्स्ट कन्सेप्ट आहे इम्पॉर्टन्स ऑफ मॅक्रो इकॉनॉमिक्स, जी एक्सक्लूड झालेली आहे आपल्या सिलेबस मधून फॉर द टाइम बिंग. त्यामुळे आपण एक नेक्स्ट इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट बघूया जी आपल्या या लेसन मधली एक लास्ट कन्सेप्ट आहे. बट इट्स नॉट इट्स लास्ट, बट येस डेफिनेटली नॉट द लिस्ट. आणि ती कन्सेप्ट आहे डिफरन्स बिटवीन मायक्रो अँड मॅक्रो. सो सेव्हरल पॉइंट्स दिलेत जे आपण डिस्कस करूया. सो डिफरन्स बिटवीन मायक्रो अँड मॅक्रो इकॉनॉमिक्स. First, it is meaning. So microeconomics studies the behavior of individual unit.
Macroeconomics studies the behavior of aggregates in the whole of the economy. Second point, macroeconomics uses tools like individual demand, individual supply. Macroeconomics uses tools like aggregate demand, aggregate supply. Scope and subject matter. Macroeconomics काय demand analysis, supply analysis, product pricing, factor pricing, production, consumption, economic welfare. Macroeconomics scope आहे national income, general price level, employment, money, etc. Microeconomics is important in price determination, model building, business decisions. Macroeconomics is useful in economic fluctuations, study of national income, economic development, etc. Macroeconomics is regarded as theory of income and employment. Micro theory is regarded as a price theory. Example, microeconomics आहे individual income, individual output. Macroeconomics आहे national income, national output. So this is the difference between micro and macro economics. So difference between micro and macro economics हा पार्ट आपण इथे पूर्ण केलेला आहे. हा पार्ट आपल्या टेक्स्टबुक मध्ये आहे, तो रिवाइज करा 2 minutes मध्ये. Okay, so having revised this concept, that is difference between micro and macro economics, this chapter number 1 is completed. So chapter number 1 जो आहे तो इथं कंप्लीट झालेला आहे. आपल्या नेक्स्ट सेशन मध्ये आपण चॅप्टर नंबर 2 जो आहे तो बिगिन करणार आहोत. सो चॅप्टर नंबर 1 हा पूर्ण झालेला आहे. त्याच्या नोट्स रीड करा, टेक्स्टबुक रीड करा, याच्यामध्ये जो एक्सरसाइज दिलाय तोही कंप्लीट करा. जर चॅप्टर नंबर 1 मध्ये तुम्हाला काही डाउट्स असतील तर ते आपण आपल्या मॅरेथॉन बॅच मध्ये कव्हर करणार आहोत. So friends, that's it from my side. Now we will meet in our next session. Till then, take care, keep studying. Thank you so much. All the best.